बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहाडे नाल एक बहुत ही दिल खराश वाक़या जिहड़ा इस्लामाबाद दे विच पेश आया कि एक औरत आ 4 नवंबर नूं रात नूं 10 वजे जिस वेले अपने घर आंदी आ ते उहदा शौहर जिहड़ा ना बच्चों नूं कहंदा कि आ लो पुत्त पैसे ले लो ते बाहरों चीज़ चूज़ लै आवो जाके। ते बच्चे जिहड़े बड़े खुशी दे नाल बाहर जांदे ने कि पापा ने पैसे दित्ते ने, चीज़ चूज़ खरीद लियाई दुकान तो। ते जिस वेले वो बाहर निकल जांदे ने ते ये जिहड़ा ना बंदा इहदा ते पिछों कुंडी ला लैंदा। कुंडी ला के ते फिर ना सब तो पहला अपनी तीवी दियां लत्तां जड़ियां बंदा, उस तो बाद फिर उहदियां बाहां बंदा, फिर मूँह दे उत्ते कपड़ा जिहड़ा दे के ना उत्ते मूँह बंद दिंदा ते उस तो बाद फिर वो एक कुहाड़ी पई हुंदी आ उत्थे कोल ते चुकदा ते चुक के उहदियां लत्तां वड़ दिंदा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, यकीन करो। ते उहदी मुकम्मल तफसीलात कि उन्हें उहदियां लत्तां क्यों वड्डियां अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या 4 नवंबर नूं पेश आया इस्लामाबाद दे विच। इस्लामाबाद दे विच ये वाक़या जिहड़ा सी इहनूं परखने वास्ते सानू ना बहावल नगर जाना पैना। ये जिहड़ी क्योंकि फैमिली जिहड़ी बहावल नगर दी सी असल दे विच। बहावल नगर दे विच एक फैमिली रहिंदी सी जिहदा नाम नदीम ते ये लड़की जिहड़ी सी इहदा नाम राणी। ये नदीम और राणी बहावल नगर रहिंदे सी। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं 2 बच्चे दित्ते सी, एक बेटा एक बेटी। हुण राणी जिहड़ी आ इहदा जिहड़ा घर वाला बंदा आ नदीम, वो उत्थे मेहनत मजदूरी करदा, दिहाड़ी दप्पा करदा करके ते अपना घर दा गुजारा करदा। यानी हालात कुछ ठीक नहीं है, बड़े गरीबी दे दिन चल रहे। हुण नदीम अपनी बेगम नूं राणी नूं कहंदा कि तू इस तरह कर, तेरा भरा मकसूद जिहड़ा इस्लामाबाद गया होया, उन्हें बच्चे भी उत्थे रखे आ, चंगा खांदा पींदा सैट आ, ते उहनूं कहा मेरी भी किते नौकरी उत्थे इस्लामाबाद लवा दे। ते राणी कहंदी चलो मैं भरा दे नाल मकसूद नाल गल करदी आ, तेरी भी उत्थे नौकरी कोई चलो लवा देवे, चलो साडे भी कोई घर दे हालात ठीक हो जाण। राणी जिहड़ी आ हुण अपने भरा मकसूद नाल गल करदी इस्लामाबाद, तुसीं भरा इस तरह करो कि नदीम नूं भी इत्थे किते नौकरी लवा दिओ, चलो साडे भी हालात को बदल जाण। ते मकसूद कहंदा अपनी भैन राणी नूं ठीक आ, मैं कोई ना लभ के नौकरी ते इहनूं भी इत्थे इस्लामाबाद बुला लैना। हुण ये बहावल नगर रहिंदे ने ते कुछ दिन बाद ना जिहड़ा भरा राणी दा मकसूद वो फोन करदा राणी नूं कि तू भरा नूं ना भेज दे ते एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैनूं लभी आ ते मैं उत्थे सिक्योरिटी गार्ड रखा दिंदा, फिलहाल अड़ता जावे, फिर कोई चंगी लभी तो देखी जाऊगा। ते वो राणी कहंदी मैं मकसूद नाल गल करके दसदी आ। मकसूद नाल गल कीती, मकसूद कहंदा ठीक आ, उहनूं कह कि मैनूं लवा दे, मैं कदों आवां? ते वो कहंदा बस तू जिन्नी जल्दी होवे ना अपना बैग शैग चुक, कपड़े शपड़े पा ते पहुँच। तैयारी शैयारी कर लैंदा, बैग शैग चुकदा, कपड़े कुपड़े पांदा उहदे विच ते इस्लामाबाद अपने साले दे कोल मकसूद दे कोल पहुँच जांदा। मकसूद उहनूं फिर जिथे सिक्योरिटी गार्ड की गल कीती सी लैके पहुँच जांदा, उहनूं सिक्योरिटी गार्ड रखा दिता गया। हुण जिहड़ा नदीम सी इहदे कोल रहण वास्ते जगह है नहीं सी। हुण जिहड़ा इहदा साला सी ना मकसूद, वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਿਨੋਈ ਮਕਸੂਦ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਜਾ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਦੀਮ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੱਖਤਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਦੀਮ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਜ਼ਾਜ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, 10 ਵਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਜ਼ਾਜ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਔਰਤ ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਲੇਟ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਹਾੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਏਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਅਗਰ ਵਾਲਦੈਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੁੱਢੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।